वालेकुम। हीरा साहब ने अज सुबह सुबह जड़ा ना अम्मी का खिताब दे दिता है। बंदा साडा नवा आया तो उन्हें अम्मी का खिताब दे दिता है। भाजी गड्डी लूसन दी ना लोड हो रही है। पहले TMR लोड हो गया 45 बोरे, हुण जड़ा ना 80 बोरे जड़े ना लूसन दे लोड हो रहे हैं। ये जाणगे पिंडी। हीरा साहब बहुत ढिले हो। वो तो मैं पहले दसिया वाम नए बंदे आए ने, उन्होंने खिताब दिता है अम्मी का। अच्छा। मतलब मामा, क्योंकि जड़ियाँ अम्मियां या मामा होंदियां ने ना, वो बड़ियां बेचारियां ना अल्लाह अल्लाह लोग होंदियां ने, ते ए भी सानू लब्भे ने अल्लाह लोग, ते इन्हां नू अम्मी ते मम्मी का खिताब दे हर शा करेगी अम्मी, हर शा अम्मी करेगी। अम्मी नू आप नाश्ता बनाने नू दौरा पै जाए। हुण बकरियां ठीक ने सारियां? बाकी जी बकरी बाकी अल्लाह दी मेहरबानी जी, बिल्कुल बेहतर हो गई जेड़ियां बीमार सीगियां। एक अद्धी रह गई है, बाकी ठीक ने। चलो ठीक हो, तंदुरुस्ती आउंदी पई उन्हां दी। चलो अल्लाह खैर करे। लो जी बकरियां चल रही वा जंतर दे विच। ए जंतर होया कातों नहीं चंगा? मुੱਲ लिया है? नहीं अपना गड्डिया। ते होया कातों नहीं चज नाल? जी होया कातों नहीं चज नाल? ठीक होया नहीं? यानी कि चज नाल होया ते ओ परला पासा ठीक है, इधर वाला नहीं ठीक? ए बकरियां छड्डियां ने टाइम नाल गड्डिया दे। अच्छा। ते ए बकरी दा थान छोटा बड़ा है पहला ना? छोटा बड़ा जे बनी सनी सूई कोनी जे। अच्छा। ते इंज कर गई है ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मशवरा करना थान कर दे दी। हां हो जाएगी पूरा। पूरा हो जाएगा? नहीं नहीं ये नहीं होना, इंज ही रहना। एक छोटा एक बड़ा। छोटा बड़ा हुन दूध आवे दा थान। हाँ दूध एक थान जेड़ा बड़ा होना उसदी दूध आएगा। ए बकरी नू की मसला है? ए वे ना कमजोर है, बहुत ही काम पे होया। होंदी पई बाकियां हो गई वेखी दूध भी सुका गई कोई टैप बंदी आंदी। अच्छा कमजोरी है ना। सर बुखार चेक करना फिर देखने की करना। दूसरी बकरी कर रही है चेक। तो यह जी बकरी है ना, यदी अख खराब आ, बग्गा आ रहा है। तो रोज़ रोज़ ये दवाई पाने तो बेहतर है कि असीं इनू टीके ला लीए। ये सब घट जो ना हम टीका लावे तो जोड़ा बग्गा है वो तकरीबन 2 ਤੋਂ 3 दिन जो ना ठीक हो जाएगा। टीका सरिंज के भर लिया आप, अद्धी सीसी ऑक्सी तो अद्धी सीसी डैक्सा, ये दोनों मिक्स कर लेने। तो ये हम सब घट ला देंगे तो 2 ਤੋਂ 3 दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह बकरी लग गया टीका। तो बाकी बकरियां जड़ियां ना चल रही सुकून के नाल। करीम इन्हों नमक ना बावा ही दही, एक बार जाके पेशाब पीला जे बिल्कुल इन्हों का। अगे बकरियां जड़ियां चल रही उन्होंने को चलने एक दफ़ा देखिए इन्हों की हैल्थ, फिर उस हिसाब ने एक दो ने डिवर्मिंग करनी है। पहले टेस्ट करवाए थे, रिपोर्टां करवाइया सी कुछ बकरियां दियां, तो वो ना बुखार निकलिया सीगा। बाकी कुछ जानवरों के पेट के कीड़े से, तो फिर उन्होंने डिवर्मिंग जो ना कर दी सी। तो हुण जड़ा ना इन्हों की हैल्थ जी ना बहुत बेहतर अगे नालों नज़र आ रहा। एक बकरी जी ना रह गई है कमज़ोर। तो बाकी हुण देखते हैं अगे अगे। इन्होंने तो मास चढ़ गया हुण थोड़ा थोड़ा, हैल्थ भी ठीक आ, पेट भी भरया है इन्हों का, नट्ठ भज रही अगे अगे। यह ब्रीडर खड़ा जे विच साडा, साहीवाल तो आया बकरा इन्होंने बकरियां दे, क्योंकि हुण क्रॉस चेक जो ना वो करना सी। तो यह ने सारियां बकरियां जड़ियां ने ना ये सिंधी बकरियां जिन्होंने आप कहते हैं। तो हुण जो बकरा ना विच बीतल, तो हुण जो बच्चे आएंगे वो क्रॉस के आएंगे, तो ब्लड लाइन जी ना थोड़ी जी चेंज हो जाएगी। तो इस हिसाब के नाल जी इलाका वा ये लाले मूसे का, तो ये जो ना मांग जी ना वो है भी बीतल की, या इतों अगे खारियां गुज्जर खान पिंडी वालों अगर तुम जाते हो तो उधर ना ज़्यादा जी मांग वो बीतल की है। बीतल का लोग ज़्यादा शौक करते हैं। तो ये जी ना इनू ब्रीड में असीं बदल के लै चलांगे उसते बीतल। तो जी अगली नस्ल आऊगी वो तुम कह लो कि 50% ब्लड जो ना वो दूसरा सिंधी बकरी का होएगा, और 50% ब्लड जोड़ा वो होएगा यदा बीतल बकरी का।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਣਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੀਤਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਅਲੱਗਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ, ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਲੂਸਨ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਲੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਹੁਣ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੂਸਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਲੂਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੋਇਸਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 0 'ਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ L0। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਇਸਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਠ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਰਾਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਕਿੰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਜੀ 18.2 18, ਇਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 18। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 25 ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ 25 ਆਇਆ ਨਾ ਸੋ 25 ਹੁਣ 26 ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 22 ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਬਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, 25 ਦੇ ਲਗਭਗ 25 24 ਇਹ 25 ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੋਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਡਿਹਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਛੀਆਂ ਭੁੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਈਲਾਸ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਗਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਜੀ ਦੂਜੀ ਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤੇ ਦੀ ਹੱਥ ਫਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਫੜ ਲਿਆ ਪਾਣੀ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲੋ ਜੀ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਲੰਮੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਵਟ ਡਿਹਾਰਨਿੰਗ ਟਿਊਬ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਊਬ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ, ਜਿਲਦ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਊਬ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ ਉੱਪਰ ਟੂਥਪੇਸਟ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਟੂਥਪੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਿਘਲਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਆ ਹੋਟ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਿਘਲਦੀ ਵੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਲਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟੂਥਪੇਸਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਰੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਥੱਲੇ ਜਿਲਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਨਵੀਂ ਟਿਊਬ ਆਈ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਪਰਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਵਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਚੋ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਲਦ ਦਾ ਬਾਲ ਉਤਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਸਫਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੈਕਸ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ।